जे इस धरती नूं रब ने बनाया ते रब सच है। आप सत किया सब सत जे सत ते सगली उत्पत। सच की कुख चो सच ही जन्म लैंदा है, कूड़ जन्म नहीं लै सकता। साडा जिहड़ा जीवन है जां साडी जीवन जाच है जां साडा जीवन राह है, वो सच दे ढुंढाऊ दा, सच दे पांधी दा होना चाहिए। और जीवन का मकसद ये बयानिया किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुटा पाल। ये सवाल है कि किवें सचियारे होने, किवें कूड़ की कंध नूं तोड़ना। तो इसका जवाब भी यही है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। कि जिहड़ा रब दा बंदा है, जिहड़ा सच नाल जुड़िया होया, उसकी चाल आम वांग नहीं होएगी, निराली इसलिए है कि वखरी होएगी। और ये रस्ता खंडे की धार नालों तिखा है ते वाल नालों बरीक है। जदों सिंघां दा पत्ता पत्ता वैरी सी, सारे पासे सिखां दी हट हुंदी सी, सिरां दे मुੱਲ हुंदे सी। भाई मनी सिंह हरमंदर साहिब अकाल तख्त की सेवा संभाल करते सी, क्योंकि हकूमत नूं उन्हां तों कोई डर नहीं सी। उन्हां नूं भी सी कि खालसा जिहड़ा झाड़ां दे विच, जंगलां दे विच, रेगिस्तानां दे विच, काबूआण दे छंभ च, लखी जंगल च, बीकानेर तक फैलिया हुंदा सी। और तुसीं वाकफ हो, जदों असीं अज भी अरदास च जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, जदों ये लफज आंदा है तो फिर भाई मनी सिंह होरां दा चेहरा मन दीआं अखां सामने हर गुरसिख दे आंदा है कि उन्होंने सजा दी गई कि बंद बंद कट के शहीद किया जाए। जदों सिक्खी की परख का वेला आया तो फिर भाई मनी सिंह अज भी जदों असी उन्होंने पुरातन सिंघां नूं याद करते हैं तो भाई मनी सिंह की शहादत साढ़े सामने एक रोल मॉडल बन के खलोदी। दो लड़ाई सीधे सीधे उन्होंने पहला पंजाब के 12,000 तो ज़्यादा पिंडा तक रखी। किवें 84 तो 94-95 तक उन्होंने 10 वरियां च 1 लाख तो ज़्यादा सिख नौजवान झूठे पुलिस मुकाबलियां च मारे। फिर उन्होंने समझ आए कि ये मारिया नहीं मुकना इन्होंने, उन्होंने ड्रग्स लिया। पहला फरमान सिख राज का 1710 दे विच सी, जमीन वाहण वाला जमीन का मालिक है। जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रथे इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से पोए भार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जड़ेंदी माओ आए सफल से, परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुमा पैर मुँह, तेरी पना खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर लीजै बंदगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप जी ने रस पिना कीर्तन सरवण किया, भाई साहब ने शब्द गायन किया। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत नहा। हुण ये जीवन की हकीकत जदों असी इस ब्रह्मंड की गल करते हैं, असी एक छोटी जी धरती के उत्ते हैं, जिस धरती का 2 हिस्सा पानी है, एक हिस्सा साडी धरती है। और इस धरती के उत्ते अज लगभग 8 बिलियन लोग वसते हैं। लगभग 90 साल पहला ये आबादी 2 बिलियन सी, 4 गुणा ज़्यादा इन्हां वरियां च वधी। तो साडी इस धरती वर्गियां कई धरतियां ने। इस धरती का अपना सोलर सिस्टम है, सौर मंडल जिन्हों कहा जाता है। कई सौर मंडल या सोलर सिस्टम मिल के गैलैक्सीज बनाते हैं। कई गैलैक्सीज फिर किस हद तक जाके ब्रह्मंड बनता है, किन्नियां गैलैक्सीज ने जिन्हां दे विच थाउजेंड्स ऑफ अगों प्लैनेट्स ने,
ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਵੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸਮੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਵੰਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਊਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਐ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਜਿਸ ਸਤ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੱਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਸਣ ਲੋ ਲੋ ਹਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਨੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਹੈਬਿਟਡ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਹਰ ਨॉन ਹੈਬਿਟਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸਗਲ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਦਰਜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੂਡ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਐਮੋਸ਼ਨ, ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਘੋੜਾ, ਪਸ਼ੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟੈਂਸ ਐਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਔਰ ਰੋਂਗ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਨ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੋਤ ਲਈ, ਉਸ ਸੱਚ ਲਈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜੁਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 6000 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 556 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੈਟਿਕ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਇਸਲਾਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਯੋਗ ਮਤ, ਜਿਸ ਯੋਗੀ ਦਾ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਸਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ, ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਢੁੰਡਾਊ ਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਟ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਕੌਣ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਆਨਸਰੇਬਿਲਿਟੀ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਨਸਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਟ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜੌੜ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਚਮਨ ਦੇ ਅਖੂਰ, ਚਮਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 250 ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜੌੜ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਨ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪੱਟ। ਪੱਟ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ 800-900 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹੈ ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਕ ਰਾਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਲਈ ਵੀ, ਐਨੀਮਲਸ ਲਈ ਵੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
निराली इसलिए है कि वक्री होए। और ये रस्ता खंडे की धार नालों तिखा है ते वार नालों बरीक है। ये जिन्हां दिनां चों असीं गुजर रहे हैं, भाई साहब भाई मनी सिंह होरां दी शहादत का दिन भी साडे इतिहास का एक बड़ा दिन हो के गुजरे। और तुसीं देख सकते हो कि किस लैवल की शख्सियत भाई मनी सिंह अपनी बजुर्गियात दे विच 80 साल तक पहुँचते हैं। और इन्नी वड्डी सेवा पंथ की, दरबार साहिब की सेवा संभाल अकाल तख्त साहिब की, और किस लैवल की वो एक रूहानी शख्सियत। पर हालांकि उन्होंने तो कोई हुकूमत को खतरा नहीं सी, इसलिए जदों सिंघां दा पत्ता पत्ता वैरी सी, सारे पासे सिखां दी हट हुंदी सी, सिरां दे मुल हुंदे सी। भाई मनी सिंह हरमंदर साहिब अकाल तख्त की सेवा संभाल करते सी, क्योंकि हुकूमत को उन्होंने तो कोई डर नहीं सी। पर जदों परख का वेला आया, और वो परख का वेला जदों कि हुकूमत ने कहा जी ठीक है, जिहड़ा खालसा इकट्ठा होएगा विसाखी के दिन के नाल जुड़िया होया या दिवाली के दिन नाल जुड़िया होया, जिहड़े दो सरबत खालसा हुंदे सन, तुसीं इकट्ठ कर लो, इन्ना सानूं जिहड़ा उहदा सिक्योरिटी प्रबंधां दा दे देना। भाई साहब ने कहा ठीक है। उन्होंने भी सी कि खालसा जिहड़ा झाड़ां दे विच, जंगलां दे विच, रेगिस्तानां दे विच, कालूवान दे छंभ च, लखी जंगल च, बीकानेर तक फैलिया हुंदा सी कि चलो पंथ मिलेगा, आपस सारे वीर इकट्ठे होणगे। पर हुकूमत के दायराकार के अंदर खौफनाक उन्हां दा कंस्पीरेसी सी, साजिश सी कि इन्हों कल्ले कल्ले लभ के मार रहे हैं, जे इकट्ठे होणगे सौखा होएगा, अटैक करो। जदों तक भाई साहब तक भी ये खबर पहुंची, उन्होंने खालसे के दलों तक स्नेह पहुँचा दिते भी आउण दा लोड़ नहीं है। हालांकि थोड़े बहुत आए, उन्होंने नुकसान भी होया, लेकिन हुण जदों हुकूमत कहे जी वो टैक्स दो, तो भाई साहब ने कहा भी नहीं, तुसीं धोखा कीता और ये खालसा आउंदा है, तुसीं इकट्ठ होण दिंदे नहीं है, गिरफ्तारी हुंदी है। और तुसीं वाकफ हो, जदों असीं अज भी अरदास च जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दिते, बंद बंद कटाए, जदों ये लफज आंदा है तो फिर भाई मनी सिंह होरां दा चेहरा मन दीआं अखां सामने हर गुरसिख दे आंदा है कि उन्होंने सजा दी गई कि बंद बंद कट के शहीद किया जाए। जलाद उन्होंने दा गुट फड़दा है, उस लॉग ऑफ वुड लकड़ के उत्ते रखता है और उन्होंने चुकता है टोके नूं। भाई साहब उन्होंने रोकते हैं, उन्हें कहा भी शायद ये घबरा गए हैं, उन्होंने कोई मरसी मंगते हैं। उन्होंने कहा देख जलाद, मैं अपने मालक का हुक्म बजा रहा, उसके हुक्म के थले मैं खड़ा, तू अपने मालक का हुक्म क्यों नहीं मानता? वो कहता जी मैं मान ही रहा। उन्होंने कहा भी नहीं, हुक्म बंद बंद कट्टण का है, तू मेरे गुट तो मैनू कट्टण लगा, पहला मेरे उंगलों दियां पूरियां कट। ये है जदों असीं सच के रस्ते तो उन्होंने नहीं कहा कि जी मैं तो एक ग्रंथी है, मैं तो धार्मिक है, मेरा सियासत नाल कोई संबंध नहीं, मैं कोई सिख राज नहीं चाहता, मैं तो बिल्कुल एक धर्म नहीं। जदों सिक्खी की परख का वेला आया तो फिर भाई मनी सिंह अज भी जदों असीं उन्हां पुरातन सिंघां नूं याद करते हैं तो भाई मनी सिंह की शहादत साडे सामने एक रोल मॉडल बन के खलोंदी। बहुत बार जदों अज के संदर्भ के विच असीं गल करिए, यही दिन ने 12 मई 1988 नूं साडे स्ट्रगल के बहुत बड़े जनरल लाभ सिंह जिन्होंने खालिस्तान कमांडो फोर्स लीड की, ना उन्होंने सुखदेव सिंह सी। जदों पहली बार वो संत जरनैल सिंह पिंडा वालियां मिले, इन्ने मुतासर होए कि दूसरी फेरी वेले अपना रिवॉल्वर तो 40-42 जोड़े राउंड से उन्होंने अगे रख दिते कि महाराज हुण मेरी जिंदगी तुहाडी सेवा च है। उन्होंने सिंघणी भी सी, बच्चे भी 2 सी, लेकिन और संतां ने कहा भाई ये तू बड़ा लाभ वाला काम किया है। ये लाभ सिंह नाम भी संतां दा दिता होया सी। और जिवें उन्होंने सेवावां कीतियां, तुसीं सारे उस तो वाकफ हो। और उन्होंने शहादत 12 मई 1988 नूं हुंदी है। बहुत सारिया थावां ते इस दिन नूं भी याद किया जा रहा है। और 4 जुलाई की सवेर नूं एक साडे इतिहास के बहुत बड़े मजोका इतिहास के नायक भाई गजिंदर सिंह दल खालसा वो इस दुनिया को अलविदा कह रहे। अज हालांकि गुरुद्वारा रिचमंड हिल कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क बहुत बड़ा समागम सारिया जथेबंदियां वालों उन्होंने याद उलीकिया होया। मैं
2 दिन पहला टोरंटो सी, कल का प्रोग्राम डिट्रॉइट सी, तो भाई भोला सिंह होरां राਹੀਂ पता लगा कि किवें जिहड़े वीर भाई दिदार सिंह जी उन्होंने लंगर की सेवा भी है। तो भाई साहब ने याद दहानी की कि भाई तुसी आओ, मैं आप समूह गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लुबाना सिख सेंटर इंक साउथ बैंड आप संगतां दे रूबरू है। इस तो पहला भी मैंने एक बार आने का सबब होए। सो अज बहुत सारिया थावां ते दुनिया भर के गुरुद्वारियां भाई गजेंद्र सिंह की याद में समर्पित समागम भी हो रहे हैं। भाई गजेंद्र सिंह दल खालसा जो असी सच की गल कर रहे हैं तो सच का सफ़र एक पासे तो वो लोग ने जिहड़े जानते हैं कि सच की वापर रहा है, हुकूमतां दीयां की नीतियां ने, उन्होंने कबूतर वांगू अखां बंद कीतियां हुंदियां ने कि मैं नहीं देखिया। एक क्लास जिन्होंने मैं रजिस्टर्ड बेईमान कहंदा, ये उदों भी सन जदों गुरु साहबान शरीरक जामिया च मौजूद सन। वो तुसी जो मर्जी आर्गूमेंट उन्होंने दो, उन्होंने पुठे पासे ही घूमने। जो उस किस्म के तबके पिंडां भी एग्जिस्ट करते सी कि जे सड़क कड्ढण का प्रोजैक्ट पंचायत ने बनाया तो विरोधी धड़ा उन्हें कहना ना 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 सड़क निकली, गड्डियां आउणगियां अपने न्याणे दे थल्ले आउणगे तो टोए कड्ढो, सड़क ना के पट्टी जाए। वो क्लास अज भी एग्जिस्ट करती है। उन्होंने हर उस इशू का विरोध करना है जिहड़ा पंथ के भले च जा रहा हो। लेकिन ये बावजूद जे अज 4 दहाकियां बाद 40 साल बाद साडी स्ट्रगल जिस मुकाम पर है तो उहदे च अंदाज़ा लाओ कि एक तो बाद एक हुकूमत ने टिल लाया कि सिखां नूं दबाना है जुल्म दे नाल, झूठ दे नाल। भाई अमृतपाल सिंह या भाई सरबजीत सिंह जे इलाके के लोगों ने डेमोक्रेसी है, चलो जमहूरीयत ही मान लो, इन्हों भी मान लो, उन्होंने दोनों के थले जिन्होंने चुन के भेजा किवें सौं चुकाण के ड्रामे थले किवें भाई अमृतपाल सिंह नूं जलील किया गया। और क्योंकि उन्होंने नज़र आता है कि पंजाब च जिहड़ी कोई पंथक सुधार की लहर, नशिया तो छुड़ाना, अमृत छकाना, दूजा भाई अमृतपाल सिंह के भरा के खिलाफ 4 ग्राम आइस जिहड़ा मिलन का केस दर्ज कर लिया गया। नाल दी नाल हो गया जी टैसट किया, डोप टैसट किया, पॉजिटिव आ गया, जुडिशल रिमांड भेज दिता। हुण ये गल्लां जिहड़ा भी थोड़ा बहुत समझ रखता है उन्होंने समझ आ सकती है कि ये हुकूमतां कुछ नहीं बदलिया है। इंदिरा गांधी ने टैंकां तोपां नाल 40 साल पहला हमला किया, ये 40वीं सालाना याद घल्लूघारे की भी दुनिया भर सिखां ने मनाई है। पर अज हालात वस्ट ने। उदों लड़ाई सीधे सीधे उन्होंने पहला पंजाब के 12,000 तो ज़्यादा पिंडां तक रखी, किवें 84 तो 94-95 तक उन्होंने 10 वरियां 1 लाख तो ज़्यादा सिख नौजवान झूठे पुलिस मुकाबलियां च मारे। फिर उन्होंने समझ आए भी ये मारिया नहीं मुकना इन्होंने, उन्होंने ड्रग्स लिया। तुसीं ये देखो भी किते भी दुनिया जिहड़ा ड्रग एज ए वैपन इस्तेमाल होंदा है, वर्स्ट टाइप दियां ड्रग्स कलियां एक नशे या शराब या लचर सभ्याचार के नां थले जो कुछ परोसिया गया है या परोसिया जा रहा है वो एक वखरी कहानी है। लेकिन वो हालात पैदा कर दिते पंजाब दे विच कि पिछले वरियां दे विच मापिओ नूं फिक्र पिया कि भाई बच्चे बच्चियां, पहला ये नौजवानों तक महदूद सी, फिर बच्चियां तक भी आया। हुण अजे हाई स्कूल बच्चा बच्ची करते नहीं, पेरेंट्स बिना परवाह की उन्होंने जो भी इतने ड्रग खा के मर जाने, चलो चाड़ दो, कनेडा नूं चाड़ दो, आस्ट्रेलिया नूं चाड़ दो, अमरीका नूं चाड़ दो। हुण तां बिलो 18 13-14 साल के बच्चे बच्चियां भी बाहर तोरे हुए हैं। हुण इमेजिन करो ये हालात क्यों ने। किदा जी करता अपना वतन छड्डण नूं, किदा जी करता अपने मापिओ, दादा दादी, नाना नानी सारा निग जिहड़ा उस मिट्टी च है। असी बेशक इन्हां मुल्कां च जिन्ने मर्जी खुशहाल होईए, असी आनंदपुर नहीं बना सकते, असी माछीवाड़ा नहीं सिद्ध सकते, असी सुल्तानपुर लोधी की खुशबू नहीं लिया सकते, असी दरबार साहब का आनंद नहीं लै सकते। पर इसके बावजूद असी क्यों खुश होए? क्योंकि असी स्टेटलैस लोग हैं, साडा अपना मुल्क नहीं है। जदों सिख राज सी महाराजा रणजीत सिंह के थले कोई पंजाब का वासी उठ के बाहर जाके जलालत लई नहीं सी जांदा। 50 तो ज़्यादा वो बड़े ऑफिसर अड महकमियां दे, इटैलियन, रशियन, फ्रेंच, अमेरिकन, वो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार जाके नौकरी करते या ठंडे मुल्कों के निकल के लाहौर के 100 डिग्री फारनहाइट के टैंपरेचर से जाते सी। ये राज भाग का कमाल होंदा है। जदों तुहाडे कोल राज शक्ति हुंदी है, तुहाडा एक ऑर्डर विद द पेन, जिद्दन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने
1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਸਨ, ਵਾਹੀਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਉਹ ਹੋਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਵੋ ਜਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਕਟਰ ਲਿਆਓ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੋਇਸ ਬਚਦੀ? ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ, 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 84 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਜਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈ ਕਿ ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਾਗੀਰ ਦੀ। ਕਿ ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਕੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਜਨੇਊ ਵੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜਬਰੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਰ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਦਇਆ ਸੰਤੋਖ ਸਤ ਜਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਉਹ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਗੰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਨ, ਗਨੀ ਖਾਨ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1849 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੂਹ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਿਆ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ।
ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਵਰਾ 2023 ਮਈ 2023 ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਖਰਾਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਇਨਸਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ।